السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم تمام ہمارے دیکھنے والے ویورز کو ویلکم، خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کے سامنے فیضان رضا تیانشی انٹرنیشنل میں ایز اے سیل مینیجر 8 اسٹار الحمدللہ سر انجام دے رہا ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، تیانشی انٹرنیشنل نے بہت ساری کامیابی دی۔ تو کچھ عناصر ہیں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پاس میسیج چل رہا ہے فراڈ الرٹ کے نام سے، تو اس میسیجز میں ایسی باتیں بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، لوگوں تک غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ اسلام کے تحت تحقیق کرو کسی بھی چیز کے بارے میں، اس کی صحیح تحقیق ہونا ضروری ہے، بغیر تحقیق کے اس کے بارے میں کہنا غیبت کہلاتا ہے۔ اور کچھ تو ایسا ہوتا ہے جو بہتان تک چلے جاتے ہیں۔ غیبت کی ڈیفینیشن بھی، بہتان کی ڈیفینیشن مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو خیر اس کے کلیئر کرنے کے لیے آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں، میں اکیلا سسٹم میں کامیاب نہیں ہوں، ایسے بہت سارے پاکستانی ہیں جن کو میں نے کامیاب کیا، جن میں آج آپ کے سامنے اسد احمد خان بھی ہیں، تو وہ آپ کو آج اس فراڈ الرٹ میسیج کے جوابات بھی دیں گے۔ میں تو دور کی بات ہے، پہلے میرا اسٹوڈنٹ، میرا شاگرد آپ کو اس کے بارے میں جواب دے گا کہ یہ فراڈ الرٹ کیا ہے، آخر فراڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس میں جو بھی یہ میسیج چلا رہا ہے، جس نے بھی بنایا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، ہوش کے ناخن لے وہ کہ اس میں اس کو انفارمیشن نہیں ہے، یا اس نے کسی سے سنا ہے اور بغیر سنے سنائے اس نے آگے پھیلا دیا۔ تو اس کو جواب دینے کے لیے سر اسد احمد خان ہے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح سے سر فیضان رضا صاحب نے آپ تمام لوگوں کو انفارمیشن دے دی، تو میں زیادہ باتیں لیفٹ رائٹ نہیں کروں گا، ڈائریکٹ اس مدے تک پہنچوں گا۔ وہ جو میسج چل رہا ہے فراڈ الرٹ کا، اس میں ہمارے بہت سارے بزنس کے جتنے بھی 4 اسٹار ہیں، 5 اسٹار ہیں، جو نیولی 6 اسٹار ہیں، وہ تمام کی تمام لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ جن کو بھی انویٹیشن دی جا رہی ہے، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ٹائمز کے حوالے سے انفارمیشن دیتے ہیں، بزنس کی انفارمیشن ہم جیسے ہی دیتے ہیں تو کچھ نیگیٹو لوگ ایسے موجود ہیں جو وہ فراڈ الرٹ کا میسج فوراً ان کو سینڈ کرتے ہیں۔ وہ میسج کیا ہے، پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس میسج کو پڑھتا بھی رہوں گا، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے آپ تمام لوگوں کو ان میسج کے جواب بھی دینے، اور یہ جو سارا کا سارا میسج ہے میں ڈسکرپشن میں یہ لنک میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا، اور اس کا تحریری جواب میں نے اردو میں بھی بنایا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ سب سے پہلے اگر میں اس کا تحریر پڑھوں تو سب سے پہلے اس کے اوپر جو جملہ لکھا ہوا ہے فراڈ الرٹ کے نام سے، ایک بڑا سا ریڈ کلر کا مارک بھی دیا ہوا ہے، اور ریڈ کلر کا انہوں نے کوسچن مارک کا سائن بھی دیا ہوا ہے کہ ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، ہوشیار رہو۔ تو ویسے تو ہم ہوشیار کرتے ہیں لوگوں کو ٹائمز کال سے، کیونکہ ہمارا کام میں ایز اے پلاٹینیم کنسلٹنٹ ٹیانس میں ورک کر رہا ہوں، تو لوگوں کو ہم اویئرنیس دیتے ہیں، لوگوں کو ہم ہوشیار بھی کرتے ہیں ان نیگیٹو لوگوں سے، ان نیگیٹو تھاٹ سے کہ جو چھوٹی سوچ ہم ان کو بڑا کرتے ہیں، ہوشیار تو ہم پہلے ہی کرتے ہیں۔ چلیے میسج کی طرف ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے میسج میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ آج کل کراچی کے مختلف شہروں میں چائنا کی ایک کمپنی کو پروڈکٹ پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو پروموٹ تو الحمدللہ پاکستان میں 18 سالوں سے ہو رہی ہے۔ اگر میں آل اوور دا ورلڈ بات کروں تو پوری دنیا میں پروموٹ یہ 25 سالوں سے ہو رہی ہے، اس کو نہ تو کوئی بند کروا سکا۔ جن میں سب سے بڑا دعویٰ میں کرنے لگا ہوں اب تک چینل، جس نے بہت بڑا پروپیگنڈا اٹھایا، جس کی اینکر تھی ثنا فیصل، وہ تو ہمارا بال بیگا بھی نہیں کر سکی۔ بہت ساری نیگیٹو ویڈیوز اس نے بھی پھیلائی ہیں، بہت ساری نیگیٹیوٹی لوگوں کو اس نے کی ہے، پر الحمدللہ آج تک نہ تو ٹیانس کی وجہ سے نہ تو کوئی بال بیگا کر سکا ہے، اور نہ ہی تو کوئی کرے گا۔ ہوشیار تو ہم پہلے بھی کر رہے ہیں اور پروموٹ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرا خون کا آخری قطرہ ٹیانس کو پروموٹ کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آگے چلوں تو ٹائمز جو ہمارے غریب لڑکے اور لڑکیوں کو نوکریوں کا جھانسا دے کر ان سے پہلے 45,000 برتوڑتے ہیں، اور لڑکی یا لڑکیوں سے NIC پاس رکھ لیتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں یہ بچوں کو 45,000 دینے پر کیسے مجبور کرتے ہیں، تو سر آپ بعد میں بتائیے گا۔ سب سے پہلے اسد احمد خان اس سوال کا جواب دے رہا ہے، تو سب سے پہلے لکھا ہے کہ یہ کچھ لڑکے اور لڑکیوں کو نوکریوں کا جھانسا دے رہے ہیں۔ تو میرے دیکھنے والے لوگوں کو، تمام لوگوں کو بتاتا چلوں، ہم کسی کو بھی نوکری کا کہہ کر نہیں بلاتے۔ میں آپ کو آن دا اسپورٹ چیلنج بھی کر رہا ہوں، اپنے آفس میں بیٹھا ہوں، اپنے فرنچائز بیٹھا ہوں، ہم کسی کو نوکری کا جھانسا دے کر نہیں بلاتے، بلکہ ہم لوگوں کو بزنس اپرچونٹی کے وجہ سے بتاتے ہیں۔ جس کے سامنے میرے سامنے ٹیانس کی بزنس کٹ پڑی ہوئی ہے، اس بزنس کٹ کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوا ہے ٹائمز کمپنی پروفائل۔ اس کے اندر جتنی بھی انفارمیشن ہے، تمام کی تمام انفارمیشن بزنس کے حوالے سے، نہ تو کوئی اس میں جاب لکھا ہوا ہے، نہ ہی کوئی نوکری لکھا ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی بات کی دلیل ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پر چلے جائیں www.times.com.pk پر آپ چلے جائیں۔ اس مکمل کمپنی نے بھی اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے وہ مکمل ایک ڈیسک ٹاپ پر ایک فارم لگایا ہوا ہے کہ یہاں پر ہمارے یہاں پر کوئی جاب بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جاب کے نام پر لوگوں کو کہہ کر بلاتے ہیں، تو ہم یہاں پر لوگوں کو بزنس کے بارے میں دیتے ہیں۔ آپ آئیں، میرے آفس
ہے میں آپ تمام لوگوں کو وزٹ کروا سکتا ہوں. ہماری کمپنی کی ہوتی ہے OPPUs. OPU کہتے ہیں اوپن پلان پریزنٹیشن. اس سیمینار کے اندر ہم تمام لوگوں کو انفارمیشن فراہم کرتے ہیں OPP کی وجہ سے بزنس کے بارے میں دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنی فیملی کو کس طرح سے سیکیور کرنا ہے, کس طرح سے آگے بڑھانا ہے, اور بزنس کی انفارمیشن دیتے ہیں. اس کے بعد جو ان کا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, ہم وائبا ٹیسٹ لیتے ہیں, اس کے اندر کمپنی کی انفارمیشن لیتے ہیں. کمپنی والے سے جو بھی وہ بندہ آیا اس کو کمپنی والے سے ہاؤ نو ہے یا نہیں کمپلیٹ انفارمیشن ہم فراہم کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم ایک فارم پڑھاتے ہیں. اس فارم کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوتا ہے TS میں نہ تو کوئی فکس سیلری ہے, نہ ہی یہ کوئی نوکری ہے, نہ ہی یہ کسی اور طریقے کا کام ہے. صرف اور صرف اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے یہ ایک آزاد بزنس گروپ ہے جس میں ہم لوگوں کو محنت اور انکم کی بنیاد پر ویزے دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو انکم یہاں سے پرووائڈ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آگے چلوں کہ یہاں پر جو جملہ لکھا ہے 45,000 روپے, یہ بات بالکل بندوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے. ہم اپنی OP میں سیمینار میں 4 طرح کے بتاتے ہیں کہ ہمارے اس پوری دنیا کے اندر 4 طرح سے ورکنگ ہوتی ہے. سب سے پہلے ورکنگ ہوتی ہے امپلائے, سیکنڈ نمبر پر آتا ہے سیلف امپلائے, تھرڈ نمبر پر آتا ہے بزنس اونر, اور فورتھ نمبر پر آتا ہے ایز اے انویسٹر. ہم یہاں جتنے بھی لوگوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں بزنس اپرچونٹی رکھتے ہیں, ہم اس کو ایز اے سیلف امپلائے کیٹیگری میں لیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو بزنس اونر کی کیٹیگری میں لے کر جاتے ہیں. اس کے بعد میں اگر ان میسج کو آگے پڑھوں تو صاحب نے جو بڑے پیارے طریقے سے تحریر بھی کیا ہے. سب سے پہلے نوکری پرانے کے لیے انٹرویو بلاتے ہیں. انٹرویو میں یہ بچے کو 1500 فیس لے کر اور شناختی کارڈ لے کر ان کو 5 دن کا کہتے ہیں. تو میں اپنے بھائی کو بتاتا چلوں ہم 1500 بالکل بھی نہیں لیتے. اللہ آپ کو بھلا کرے. صرف اس میں ہماری ٹریننگ فیس ہوتی ہے. وہ ٹریننگ فیس کتنی ہوتی ہے؟ اس ٹریننگ فیس میں ہم لیتے ہیں 21 روپے ہماری ٹریننگ فیس ہوتی ہے. وہ بھی اتنا بڑا آفس آپ کو نظر آ رہا ہے. آفس کے ایکسپینس ہیں, آفس کے چارجز ہیں, تمام کی تمام چیزیں یہ بچوں کو ہم ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آگے لکھا ہے 5 دن کی ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے. بات بالکل ٹھیک صاحب نے کہی ہے کہ ہم 5 دن کی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ میں آن دا اسپاٹ یہ جو ویڈیو بن رہی ہے اس ویڈیو میں تمام لوگوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. اس 5 دن کی ٹریننگ کے اندر اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی یا 5 دن ٹریننگ لینے کے بعد کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کام سمجھ نہیں آیا, آپ کی کمپنی فراڈ ہے, آپ کی کمپنی بکواس ہے, یا ہمارا ٹائم ویسٹ ہو گیا, یہ میں چیلنج کرتا ہوں. اس کو میں 2100 نہیں 21,000 اپنے جیب سے واپس کروں گا اگر وہ 5 دن ٹریننگ لینے کے بعد یہ کہے. پر اب تک TS میں الحمدللہ مجھے 4 سال سے زیادہ کا ٹائم پیریڈ ہوگا, کوئی ایسا بندہ مجھے نہیں ملا, کوئی ایسا شخص مجھے نہیں ملا جس نے 5 دن ٹریننگ لینے کے بعد مجھے یہ کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. بلکہ 5 دن ٹریننگ لینے کے بعد وہ شرمندہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکا, آپ کا سسٹم بہت اچھا ہے, میں نہیں کر سکا. اس 5 دن کی ٹریننگ میں ہم تمام کی تمام چیزیں اس کو کلیئر کرتے ہیں. پھر اگر میں اپنے میسج کی جانب آگے بڑھوں, آگے چل کر آپ لاکھوں کمائیں گے, کم عمر میں کمپنی کی گاڑی اور بائک ملے گی, تو سب سے پہلی بات جھوٹی ہے لکھی ہماری کمپنی الحمدللہ لاکھوں دیتی ہے. اس بات کی سب سے بڑی دلیل محمد اسد آپ کے سامنے کھڑا ہے. اس کمپنی سے تیانشی انٹرنیشنل 4 سالوں کے ٹائم پیریڈ میں الحمدللہ اس سسٹم سے میں لاکھوں کما چکا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی گاڑی بھی لے چکا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو اس سسٹم میں لکھا ہے کہ بائک ملتی ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے. تیانشی انٹرنیشنل کسی کو کوئی بائک نہیں دیتی, نہ تیانشی کی کوئی پالیسی ہے بائک دینے کی. ہاں اگر کوئی ٹیم لیڈر, کوئی 6 سٹار, کوئی 7 سٹار, کوئی 8 سٹار اپنی خوشی سے اپنی ٹیم کو بائک دینا چاہے وہ الگ بات ہے, وہ تیانشی نہیں دیتی, بلکہ سیلف پر ایک لیڈر اپنی ٹیم 5 یا 6 کے 5-6 کو بائک دیتا ہے. کمپنی بائک بالکل بھی نہیں دیتی. اس بات کو میں آپ تمام لوگوں کو بتاتا چلوں. اس کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے, آگے جملہ لکھا ہے اور یہ بچوں کو 45,000 لے کر اپنا غلام بنا لیتے ہیں. یہ ایک پوری مافیا ہے جس کافی بندے سپورٹ کر رہے ہیں. اعلیٰ حکام سے گزارش ہے ایک دفعہ پھر ان سے پردہ فاش کیا جائے. تو سر پردہ فاش کرنے کے لیے آپ کا بھائی آپ کے سامنے آ چکا ہے. کسی کو ضرورت نہیں ہے پردہ فاش کرنے کی. اگر ہم نے پردے پر پردہ رکھنا ہوتا تو میں آج آپ کے سامنے ویڈیو نہ بنا رہا ہوتا. اور ہم لوگوں کو غلامی کی سوچ نہیں دیتے, بلکہ ہم لوگوں کو ایک آزاد بزنس کی سوچ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر آ کر ایک آزاد بزنس کر سکتے ہیں. میرے فارم پر بھی واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ایک آزاد سوچ دیتے ہیں. اس کے علاوہ اعلیٰ حکام سے میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر سب سے پہلے ادارے بند کروانے تو سیلانی ویلفیئر والوں کو بند کرواؤ, ادارے بند کروانے تو JDC کو بند کرواؤ, ادارے بند کروانے تو اس کے علاوہ ED کو بند کرواؤ, ادارے بند کروانے تو چھیپا کو بند کرواؤ. جو لوگوں کو دن کے اعتبار سے اگر میں بات کروں تو لاکھوں روپے کا حساب کا وہ کھانا بنا کر دیتے ہیں. وہ لوگوں کو روڈ پر اسٹال لگا کر کھانا کھلوا رہے ہوتے ہیں, اور اس بات پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھر میں آپ پارسل بھی لے کر جا رہے ہیں. اگر وہ لاکھوں روپے کا لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں, ان تمام لوگوں کو ایک سوچ دیتا ہوں, ایک نئی سوچ دیتا ہوں کہ وہ جو پیسوں کا لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اسی پیسوں کی وہ ایک فیکٹری بنائے, ان فیکٹری میں لوگوں کو جاب پر رکھیں. اس کے بعد جو وہ کام کریں گے, اس کے بعد جو پیسے ملیں گے وہ
पैसे उन गरीबों को दो। और मेहरबानी करके पाकिस्तान हमारा क्यों पीछे हो चुका है? क्योंकि पाकिस्तान में 95% लोग जॉब की सोच लेकर आ चुके हैं। इस्लामिक हवाले से मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना चाहूँ। अल्लाह ताला ने रिस्क के 10 हिस्से रखे, जिनमें से 9 हिस्से अल्लाह ने तिजारत में रखे और 1 हिस्सा अल्लाह ने मुलाजमत में रखा हुआ है। तो हम यहाँ लोगों को बिजनेस की सोच देते हैं। हमारे किसी नबी ने मुलाजमत को पसंद नहीं फरमाया, बल्कि हर नबी ने तिजारत को पसंद फरमाया। इसके आगे मैसेज को चलूं तो फिर भाई साहब ने लिखा, खबरदार होशियार, अगर कोई आपको जॉब की ऑफर करे या जॉब की ऐड दिखाए, कंप्यूटर पर काम करना है या इनवाइस बनानी है, तो प्यारे भाई मैं भी आपको यहाँ पर कह चुका हूँ, अगर टाइम्स में कोई किसी को जॉब की लालच के साथ बुलाए, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, आप कंप्लेन करें, उसकी आवाज में ऊपर तक पहुंचाऊंगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। और रही बात, हमारे ऑफिस में ना तो कोई कंप्यूटर पर काम होता है, ना ही कोई इनवाइस बनानी पड़ती है। जिस साहब ने लिखा है ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा किया, बिल्कुल गलत लिखा है। और फिर उसके आगे भाई ने तहरीर लिखी है, और बस तनख्वाह 20 से 30 हजार और कंपनी के इदारे का नाम भी ना बताएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कंपनी का नाम फख्र से बताते हैं, पुरजोश होकर बताते हैं। जिस कंपनी में काम कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह उस कंपनी का नाम है तियांशी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। पाकिस्तान में 18 साल हो चुके, पूरी दुनिया में इस कंपनी को अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल होने जा रहे हैं। अब 25वीं सालगिरह इंडोनेशिया मनाई जा रही है। इसके बाद जो आगे जुमला लिखा है, और आपको किसी शहर में आने को कहें या इसकी ताकीद के लिए 3-4 हजार रुपए साथ लेकर जाएं, तो बहुत सारे लोग बिजनेस की इंफॉर्मेशन देने के बाद, अगर मैं अपने उस्ताद की बात करूं सर मलिक जमीर साहब की, तो सर मलिक जमीर साहब खुद कराची से पिंडी गए, उन्होंने वहां सेमिनार अटेंड किया, कंपनी की इंफॉर्मेशन ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सिस्टम से करोड़पति हो चुके हैं, अपनी फ्रेंचाइज ले चुके हैं, अपना घर ले चुके हैं। अल्लाह ने उनको इस सिस्टम से माला माल कर दिया। उसके बाद अगर मैं जुमला पढ़ूं जहां किसी कंपनी का बोर्ड नहीं होता, प्यारे भाई आप बात बिल्कुल सरासर गलत है। मेरे बैक पर आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तियांशी इंटरनेशनल का बोर्ड है और ये कंपनी का मालिक है मिस्टर ली जिन्योन। अगर मेरा कैमरा दिखाए, अगर इसी के बैक पर मैं चला जाऊं तो बिल्कुल हमारी फ्रेंचाइज भी, मेरा कैमरा में पीछे दिखा सकता है प्लीज, ये टाइम्स की ऑथोराइज फ्रेंचाइज मौजूद है, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, टाइम्स पाकिस्तान ऑथोराइज स्टोर। उस फ्रेंचाइज के अंदर बैठ कर ये वीडियो बना रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रेंचाइज मौजूद है हमारे ऑफिस के। आप बिल्कुल नीचे आएंगे, गनी चुरेंगे तो एक बड़ा सा बोर्ड आपको नजर आएगा तियांशी इंटरनेशनल का। ये बात भी बिल्कुल सरासर गलत है। और आपसे रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट खोलने के लिए 2 से 3 हजार मांगेंगे, ये बात बिल्कुल झूठी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कोई अकाउंट खोलने के पैसे नहीं मांगते, हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के चार्जेस मांगते हैं। उस ट्रेनिंग के चार्जेस है 2100 रुपए, 2100 ज्यादा हम कोई चार्जेस नहीं लेते। इसके साथ अकाउंट भी हम नहीं खुलवाते। अकाउंट आप आसान अकाउंट खुलवाना चाहें, बैंक में जाएं, आपकी मर्जी। आसान अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, 100 रुपए में खुलता है, 1000 में खुलता है, 10 लाख में खुलता है, आपकी अपनी मर्जी। कहीं कि आपको 2, 4, 5 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी, इस दौरान किसी से बात नहीं करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी ट्रेनिंग आज मैं खुद फर्स्ट डे देकर आ रहा हूँ ट्रेनिंग का अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने डंके की चोट पर कहकर बुलाया, मैंने कहा बाहर जो नेगेटिव लोग मिलेंगे वो आपको कहेंगे कि मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, पर मैं लोगों को बिल्कुल खुलेआम ट्रेनिंग देकर आया हूं। मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मुझे किसी का खौफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर बात करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल ट्रेनिंग के दौरान हम बिल्कुल भी नहीं करने देते। अगर ट्रेनिंग के दौरान हम मोबाइल का इस्तेमाल करने दे तो इंसान का फोकस बिल्कुल हट जाता है, माइंडसेट बिल्कुल हट जाता है और फौरन घर लौट जाएं। ये क्या बात हुई भाई, बंदे ने ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेने के बाद बंदा घर ही जाएगा, मेरे घर थोड़ी जाएगा या आपके घर थोड़ी जाएगा, उसने अपने घर जाना, फिर बगैर किसी से बात ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। बंदा जैसे ही बाहर निकलेगा, उसका मुंह है, उसकी जबान है, वो जिससे बात करना चाहे करे। और जिस कंपनी के नाम पर हो रहा है उसका नाम तियांशी इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है। इसका दूसरा नाम तियांशी है प्यारे भाई, इसका दूसरा नाम नहीं, इसका एक ही नाम है सिर्फ और सिर्फ तियांशी इंटरनेशनल। और टीएस इसकी शॉर्ट फॉर्म है। टीएस की मैं फुल फॉर्म आप तमाम लोगों को बता दूं, टीएस की फुल फॉर्म है तियांशी इंटरनेशनल एजुकेशन नेटवर्किंग सिस्टम। और अगर आपका बेटा, भाई, शोहर जॉब पर जाने पर अगर 10, 15, 20, 40 हजार रुपए आपसे थोड़े थोड़े करके मंगवा रहे हैं तो इसको मेहरबानी करके घर बुला ले। तो खुदारा मैं आप तमाम माँ बाप से रिक्वेस्ट करता हूं, जो बच्चों को आप तालीम दिलवाते हैं, मैट्रिक की, इंटर की, मास्टर की, ग्रेजुएशन की, बीएससी की, एमएससी की, एफएससी की, सीएसएस की, सीए की, पीएचडी की, जो भी आप एजुकेशन दिलवाते हैं उनकी पर डिग्रियां होती हैं पर रोजगार नहीं होती। पाकिस्तान के बेशुमार लोग आउट ऑफ कंट्री जॉब करने जा रहे हैं। लास्ट 2 से 3 दिन पहले मैंने दुबई की हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो दुबई में 80% लोग बाहर से आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंडिया के लोग हैं, सेकंड नंबर पर बांग्लादेश के लोग हैं, तीसरे नंबर पाकिस्तान के लोग हैं, फिलिपाइनी हैं। ऐसे कितने लोग दुबई में काम कर, सिर्फ और सिर्फ दुबई में 20% शेख वहां पर रिहाइश पजीर है, बाकी 80% लोग बाहर से लोग आए हैं। इसका मतलब पाकिस्तान की सोच को छोटा किया जा रहा है, पाकिस्तान से लोगों को
आउट ऑफ कंट्री बुलाया जा रहा है। इसके साथ शायद वो ऐसी किसी कंपनी में पता चढ़ जाएगा जहां उसे 3 स्टार 4 स्टार, तो अभी हमारा 3 स्टार का काम बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब कंपनी ने नए रैंक जारी कर दिए हैं, उसको कहते हैं ब्राउन्स मेंबर कहते हैं, सिल्वर मेंबर कहते हैं, गोल्ड कहते हैं, प्लाटिनियम कहते हैं, सेल मैनेजर कहते हैं, 4 स्टार वाला सारा सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाए। वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं। इसके बाद तकरीबन हर शहर में इनके अड्डे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके सिर्फ शहरों में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप गूगल पर जाकर लिख सकते हैं टाइम्स वर्ल्ड वाइड एड्रेस, पूरी दुनिया के एड्रेसेस मिल सकते हैं। साथ में आपको फैक्स नंबर मिलेंगे, मोबाइल नंबर मिलेंगे, तमाम की तमाम चीजें मिलेंगी। इसके साथ में टेक्स्ट को आगे पढ़ो, मफाद आम में इस पोस्ट को आगे फेसबुक पर फैलाएं, तो इस पोस्ट को भी आप फैलाएं और मेरे इस चैनल के लिंक को भी आप ज्यादा ज्यादा फैलाएं। जितने मेरे चाहने वाले, जितने टीएंस के लवर हैं, जितने नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत करते हैं, मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे फैलाएं। इसके साथ हजारों नौजवान और खानदान लूटे जा रहे हैं। इस तरह से इस वक्त सिर्फ भाई बहनों से 300 से लगभग बच्चे इनके जंगल में फंसे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में तियानशी में अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 30 लाख लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम से रजिस्टर हैं और पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। मुल्तान में इनकी तादाद 780 है। प्यारे भाई मुल्तान की आप बात करते हैं, मैं कहता हूं कराची में बहुत ज्यादा लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और पूरी दुनिया में बनेंगे। और इंशाल्लाह एक बात याद रखिएगा, मेरी नस्ल में जितने लोग आएंगे उन तमाम के तमाम लोगों को तियानशी का हिस्सा बनाऊंगा, उन तमाम के तमाम लोगों को इंशाल्लाह इसी सिस्टम से रोजगार दिलवाऊंगा, क्योंकि इसी सिस्टम ने मुझे पहचान दी, इसी सिस्टम ने सर फैजान को पहचान दी, इसी सिस्टम ने सर जमीर को पहचान दी। इसके ज्यादा 2500 3000 रजिस्ट्रेशन फीस दे चुके होते हैं और 40,000 लिया जाता है। तो मेहरबानी करके हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं और मैं आप तमाम लोगों को चैलेंज करता हूं, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग नेगेटिव है, जो यहां से काम करके छोड़ के जा चुके हैं, 5 स्टार 6 स्टार जितना प्रोपेगेंडा करते हैं, हमारे बच्चों को नेगेटिव करते हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं, भौंके ना, बकवास मत करें, बल्कि इस कंपनी को 2 नंबर साबित करें। असद अहमद खान उनको 5 लाख रुपए का इनाम देगा, 5 लाख रुपए का इनाम उनको मैंने देना है, बशर्ते ये बकवास ना करें, बातें मत करें, बल्कि बुलंद दलाइल के साथ इस कंपनी को साबित करें, तो फिर मैं उनके साथ रहूंगा। इसके साथ साथ मेहरबानी करके जिसको मेरी वीडियो पसंद आए उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाकर ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसके साथ अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से आपका कोई सवाल है, किसी की टीम टूट रही है, किसी को बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, टीम बनती है टूट जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से किसी का भी कोई सवाल हो, मैं और सर फैजान तमाम के सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हैं। अब मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, हम सोशल मीडिया पर आ चुके, जितने नेगेटिव लोग थे, जितनी काली भेड़ी थी, इंशाल्लाह तमाम की तमाम काली भेड़ों को हम उठाकर फेंक देंगे, हम उनको नहीं रहने देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को पुरजोश तरीके से करेंगे, जिस तरह से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग रजिस्टर हुई, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा पाकिस्तान में भी इस चीज का कानून बन जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान में पुरजोश तरीके के साथ गज वज के साथ हम तियानशी शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, मेरे मेंटोर मेरे साथ जी सर असद अहमद खान ने माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। मजीद इसके अलावा आपको एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, इस दुनिया में 3 तरह की सच्चाई होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ और इसके अलावा पब्लिक रैंडम ओपिनियन। इस जो सिस्टम से जो मसला है लोगों का पब्लिक रैंडम है, मतलब किससे पूछो क्या मसला है, सुना है किससे, क्या हुआ है, सुना है, तो तहकीक करनी चाहिए, सुनी बात पे अमल नहीं करना चाहिए। सर एक बहुत बड़ा इदारा है। पाकिस्तान में मसला क्यों है इसका, क्योंकि उसकी अवेयरनेस नहीं है। वही बात है, जब तक जिस चीज़ की अवेयरनेस ना हो उसके बारे में गलत बातें होंगी। अगर मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि आप में से फ़र्ज़ करने को एक गाँव में चले जाए जहाँ इंटरनेट ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं है, लोगों को मोबाइल की अवेयरनेस नहीं है, और वहाँ जाकर मैं मेमोरी कार्ड दिखाऊँ और उसको बोलूँ इसके अंदर मैं हूँ, तो बोलेगा पागल हो गया है क्या, तू उसके अंदर कैसे होगा। मैं कह रहा हूँ यार मैं हूँ, मैं उसको कहता हूँ मैं हूँ, वो मानेगा नहीं। जब मैं उस मेमोरी कार्ड को मोबाइल में डालूंगा और उसको अपनी तस्वीर दिखाऊंगा तो वो बोलेगा यार वाकई आप हो, मैं गलत था। तो इसी तरीके से लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में राय यही है, पता कुछ नहीं है, मालूमात कुछ नहीं है। ये कितना पुराना बिजनेस है, 1959 से चल रहा है पूरी दुनिया में और अब तक इसको 65 साल से ज़ायद हो चुका है। तो आखिर के इतना पुराना बिजनेस फ्रॉड कैसे हो सकता है। सर देखें, हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मैं भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया हो या आपको मिसगाइड किया हो, तो इसमें सिस्टम बुरा नहीं है। अगर कोई मस्जिद में बैठ के सिगरेट पिएगा तो आप मस्जिद को बुरा नहीं कहेंगे, उस बंदे को बुरा कहेंगे, क्योंकि मस्जिद अच्छी जगह है। इसी तरीके से तियानशी एक अच्छी जगह है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब इसमें आके कोई किसी को मिसगाइड करता है, किसी के साथ फ्रॉड करता है, तो वो उसका अपना मसला, सिस्टम का मसला नहीं है। तो मजीद इसके अलावा और जो क्वेश्चन आपके आते जाएंगे इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाएंगे। मेरा और सरसद का चैनल सब्सक्राइब करें, सरसद अहमद खान ऑफिशियल, और मेरा पावर ऑफ ARG पाकिस्तान। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।